салом, тозатарин ахбори Тоҷикистону ҷаҳон аз барномаи хабарии радиои Озодӣ тақдими шумо. Нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 2 апрел таваҷҷӯҳ кунед. модари театри Тоҷик даргузашт. Мушаррафа Қосимоваро дар канори дигар чеҳраҳои фарҳангӣ ва сиёсии Тоҷикистон дафн карданд. дар 3 намоиши телевизионӣ нақши писари ишонро бозӣ дидаам ва ишон модари маро бозӣ карда буданд ва ҳамеша писарам мегуфтанд. мушкили бебарқӣ ҳанӯз идома дорад. масъулони ширкати Барқи Тоҷик умедворанд ки сокинон онҳоро барои ин маҳдудият мебахшанд. аксарияти минтақаҳо ҳоло бо барқ таъминанд ва боқӣ мондан рӯзҳои наздиктарин ба барқ таъмин хоҳанд шуд. даъво барои замини кӯдакистон. сокинони деҳае дар Кулоб нигаронанд ки фарзандонашон бе кӯдакистон мемонанд, вале аз мубориза барои он даст кашиданӣ нестанд. мо наметем инами то бобои мамалра кор дорем. шаби гузашта Мушаррафа Қосимова ҳунарпешаи маъруфи Тоҷик дар синни 100-солагӣ даргузашт. чеҳраи тобноки театри Тоҷик вақтҳои ахир аз беморӣ ва солхӯрдагӣ ранҷ мебурд. мақомоти Тоҷикистон даргузашти ҳунарпешаи шинохтаро талафоти бузург барои фарҳанг ва ҳунари Тоҷик медонанд. шодмониятим дар маросими ҷанозаи Мушаррафа Қосимова иштирок дошт. маросими видо бо Мушаррафа Қосимова ҳунарпешаи шинохтаи Тоҷик зуҳри 2 апрел дар назди манзили зисташ дар душанбе баргузор шуд. дар маросим аҳли ҳунару санъат, пайвандон ва намояндагони ҳукумат аз ҷумла Шамсиддин Орунбекзода вазири фарҳанги Тоҷикистон ширкат кард ва гуфт ин гуна шахсиятҳо намемиранд. Мушаррафа Қосимова ки аз ӯ ба унвони модари театри Тоҷик ном мебаранд, шаби 1 апрел дар синни 100-солагӣ дар душанбе дар канори наздиконаш даргузашт. ӯ вақтҳои ахир аз беморӣ ва солхӯрдагӣ ранҷ мекашид. душвориҳои зиндагиро бениҳоят зиёд ба китф бардоштанд, чун гум кардани фарзанд яке аз мушкилтарин азобҳои инсонӣ аст ба фикрам. нишонаи беҳтарини модарбузург дар ҳамин сабру тоқати волоӣ. дар тӯли фаъолияти ҳунарияш Мушаррафа Қосимова дар театр ва синемо садҳо нақш иҷро кардааст. як аср рафт, як аср, лекин дар ин аср бисёр ҳам корҳои нақш шудааст ки ҳамаи он ибратомез аст, чӣ дар саҳна, чӣ дар ҳаёт, чӣ дар дӯстӣ, чӣ дар ҳамсоягӣ, чӣ дар одамигарӣ. қадар шафқат доштанд, қадар меҳрубонӣ доштанд. дар ҳар ҳолатҳои наумедӣ он кас тасаллобахши мо буданд, рӯҳ мебахшиданд. ҳамин хеле бисёр як зани наҷибе буданд ва ман аз зумраи хушбахттаринҳое будам ки дар 3 намоиши телевизионӣ нақши писари ишонро бозӣ дидаам ва ишон модари маро бозӣ карда буданд ва ҳамеша писарам мегуфтанд. ҳунарпешаи шинохтаро дар оромгоҳи сари Осиё дар канори дигар чеҳраҳои фарҳангӣ ва сиёсии Тоҷикистон дафн карданд. Мушаррафа Қосимова рӯзи 19 декабри соли гузашта 100-сола шуд ва дигар пайвандонаш ҳам роҳи ӯро пеш гирифтаанд. дар рӯзи зодрӯзаш Мушаррафа Қосимова дар суҳбат бо радиои Озодӣ аз зиндагии 100-солааш изҳори шукрона кард ва гуфт ки бо вуҷуди бархе аз мушкилиҳо умри бобароре дидааст. шодмониятим, Сарвинози Рӯҳуллоҳ, Озодӣ, Душанбе. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دادستانی تاجیکستان با ضد سفربگ محمد سعیدزاده یک مأمور میلیسا که به لط و کوب زن گمانبر میشد پرونده جنایی باز نکرده است. مقامات به این نتیجه رسیدند محمد سعیدزاده مقررات کاری را ویران نکرده است و عملش هم برقصدانه نبود. به گفته آنها مأمور میلیسا از حمله زنی مست که به وی و اطرافیان تهدید داشت پیشگیری کرد. پزشکان گفتند زن بیماری روحی دارد. نشر ویدیویی زدن زن بیمار در روز 21 март дар душанбе баҳси зиёдеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт. маъмури милисаро барои задани Мадина Шамсоваи 33 сола аз кор ронданд. ҳомиёни ҳуқуқ беҷазо мондани корманди милисаро риоят нашудани адолат ном мебаранд.
یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، نوزیران بین‌المللی به این کارزار مهم سیاسی بها دادند. آنها گفتند در عموم انتخابات با معیارهای بین‌المللی مطابق بود، اما به نقص و کمبودی هم نگذشت. شمارش آرای رای دهندگان در اوکراین نشان داد که ولادیمیر زلنسکی، حجم‌نگار اوکراینی، در انتخابات ریاست جمهوری پیشگام است. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. ناظران بین المللی گفتند انتخابات اوکراین رقابتی ولی آری از کمبودی نبود. در این باره مارت وان ددن، رئیس ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز دوشنبه صحبت کرد. همکاران من گفتند که رایدهی آرام و منظم صورت گرفت. مردم حق آزاد انتخاب داشتند. عین زمان ما شاهد نامزدهایی شدیم که با استفاده از مطبوعات و مبلغها رقیبانشان را حمایت می‌کردند. یعنی کمبودها وجود داشت و این باوری مردم را بر روندهای دموکراتیک کم می‌کند. در انتخابات روز 31 مارت در اوکراین 39 نامزد به مقام رئیس جمهور شرکت داشتند. کمیسیون انتخاباتی گفت حجم‌نگار ولادیمیر زلنسکی و رئیس جمهوری فعلی پتر پوراشنکو به دور دوم انتخابات راه یافتند. شمارش بیشتر از 90% رای مردم نشان داده است که اندک بیشتر از 30% مردم به طرفداری زلنسکی و تقریباً 16% به طرفداری پوراشنکو رای دادند. کمیسیون انتخاباتی گفت دور اول به قانون شکنی های جدی صورت گرفته است. بعضی از نامزدها روز یکشنبه از تقلبکاری در انتخابات صحبت کردند ولی هیچ کدام نگفتند که نتیجه را قبول ندارند. بعضی از ساکنان اوکراین به خبرگزاری رویترز گفتند از دور اول قناعتمندند. به نظر من انتخابات یک نوع میدان بود، میدان سوم. حالا ما آینده را انتخاب میکنیم که 10-15 سال بعد میرسد. کشوری که در آن فرزندان ما نبیره هایمان زندگی خواهند کرد. برای همین من انتخابات را مثبت میشمارم. البته قناعتمندم. به زلنسکی رای دادم. بسیار خوب بود. اصولا معلوم بود که پوراشنکو به دور دوم میگذرد. انتظار داشتیم تیماشنکو میگذرد. همه چیز خوب گذشت. Ожидаем, что будет все весело. دوری دوم انتخابات اوکراین روز 21 اپریل برگزار می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. خاموش کردن برق در مناطق مختلف تاجیکستان در یک ماه اخیر به موضوع بحث و شکایت ساکنان کشور تبدیل یافته است. نازیرجان یادگوری، سخنگوی شرکت برقی تاجیک، در صحبت با رادیو زودی اعتراف کرد که در تامین نیروی برق مشکلات هست و باور دارد که برای این کمبودی مردم آنها را میبخشند. عین زمان سخنگوی برقی تاجیک واضح نگفت که سبب محدودیت در انتقال برق چی است. سر اول من باید یک چیز رو خاطر رسان کنم که در جمهوری برقکشی سراسری وجود نداشت. در جمهوری برقکشی در بزینه در هر یک منطقه های علاهیده در ساعت های معین به وقوع می‌پیوست. این وابسته بود. تکرار میکنم با دوره‌ای که در دوره زمستان وقتی که تمام تجهیزات‌های عظیم انرژتیکی تحت فشار بلند کار می‌کردند، در این وقت آنها با پروفیلاکس احتیاج پیدا کرده بودند و من مردم جمهوری را توسط رادیوی آزادی خوشنود می‌دهم که این عمل بسیار حاضر کم شده است و اکثریت منطقه حالا با برق تامینند و باقی مانده هم روزهای نزدیکترین با برق تامین خواهد شد. پیشتر گفته بودن که تا جشن نوروز، ولی حالا گفتن که روزهای نزدیک، این روزهای نزدیکش کی به انجام میرسد؟ من در مصاحبه با خبرنگار شما نگفته بودم که تا نوروز، من گفته بودم که در روز عید نوروز، روز 21 مارت به مردم سراسر جمهوری برق داده می شود و همین طور هم شد. و حالا که من گفتم کارها در عرفه انجام یابید، بنابراین من باور دارم که مشتریان ما را با همین یک ناگواری که چند روز از روی زور آمد میبخشند. یک اظهارات اخیر شرکت برقی تاجیک که هفته گذشته نشر شد در پی خود بحث‌های زیادی را به میان آورد. از جمله اینکه شما در آنجا حتی بعضی گفتن که برقی تاجیک به فتوا دادن شروع کرده است و دیگر. اما سوالی من این است، شما در اظهارات خود گفتین که برای آنکه یک نفر اگر قرضدار باشد
حتی میتواند که یک محله را از برق خاموش کند. این از یک جهت بحث حقوقی را به میان آورد که چگونه برای گناه یک نفر دیگر کس باید جزا گیرد. همین شرطی است که آیا در حقیقت برق تاجیک برای یک قرضداری یک نفر از برق یک محله را از برق خاموش میکند؟ ما اگر از شماره قرضداران بسیار شوند ما امکان هست که ما یک محله رو برای نه که یگان وقت حاضره در برق تاجیک یگان واقعی نشده است که برای قرضداری یک نفر مثلا یک محله رو یا یک دهه رو خاموش کرده باشند. یعنی برای قرضداری یک نفر از برق تاجیک یک محله را از استفاده برق محروم نمی کند؟ البته محروم نمی کند و برای این حقوق هم ندارد. برای که ما تمام همین کارمندان ریاست فروش برق ما با از روی قاعده های استفاده برق و گرمی عمل می نمایند و برای اون که یک برق حتی یک قرضدار هم برای اون که خاموش کرده شند 2 بار 3 بار آگاهینده می شوند. شما پوره صحبتی تهیه کرده مولو رجب یوسفی و برود یوسفی رو با سخنگوی برق توجیک نازیرجان یادگاری تماشا کردید و تفصیلات این صحبت رو میتوانید در آزادی ویدیو و وبسایت رادیوی آزادی ببینید. بحث مربوط به کودکیستان در یک دهاتی کولوب تا دادگاه رفته است. دعوا از آنجا آغاز یافت که یک ساکن شهر حدود 7 سوتیخ زمین کودکیستان را میخواهد بگیرد. حالا مردم نگرانند که فرزندانشان از میدان بازی محروم میشوند. عبدالله اشورف با تفصیلات بیشتر. لغمان از انگشت شمار دهه‌ها در تاجیکستان است که کودکیستان دارد. آن را سال 1964 بنیاد کردند. مردم طلب داره که فرزندامون بیاید در همین مؤسسه تعلیم تربیت بگیره. کودک تا چند زیاد چی دسته اینا. در برابر بسته شدن چندین مؤسسات تا مکتبی، این کودکیستان بحران نابودشوی را پسی سر کرده حالا 100 کودک در آن تعلیم میگیرند. گذشت از بحران پسا شوروی به تصور این مردم تا سال 2015 یگانه تهدید بود که گذشت. بعد از این همه تسکین خاطر که توانستن وجود چنین یک مؤسسه مهم را برای دهه خود حفظ کنند، یک بار تشویش از زیر پا خیست. یک کف زمینه همیرا نگیرن ما امیجا دست طلبایی همی آدما نگاه کردن ما مکتب خان کردیم. موضوع بحث این بیناست که به بهانه مالکی به آن از طریق دادگاه میخواهند زمینی نزد آن را نیز صاحب شوند. نموجا اونها نمو پیلخونه بوده، اونو پیله میبروردن حکومت تقسیم میکرد. این اسمش توالت، اسمش اوخونه، اسمش همی طرفی همی صدیق. خم جورا که ایجارا که بگیره پوگزا با چشم اونا با همی 4 گوله با همی 100 چند گوله که دولت بدرو بجاس میکنه. ما نمیتیم این همی تا بابای ممال را کار داریم. از سال 2011 این بنا که در حجتها پیلخانه ثبت شده است با قرار حکومت به کودکستان رقم 4 همچو آشخانه جدا شده است. سال 2015 یک ساکن این دهه دعوا پیش آورد که مالکیت او را غیر قانونی به باغچه دادند. حالا میخواهد این بنا را با زمینش برگرداند. روزی نیستیم، ما میخوایم که تو امی محصولاتش وسیع‌تر شود، جای امکانیت باشه وسیع‌تر شود، کودک‌ها در میدانچه بازی کنند. ساکنان میگویند این زمین هیچگاه به او تعلق نداشت. از بازی که خود را میشناسند حدود کودکستان بود. مردم را این چیز به تشویش آورده است که صاحبی نوپیدا به بهانه زمین باغچه را نیز صاحب می شود. کودکانشان به باغچه میمانند. یک کلنم 4 تا داره، یک تاش 3 تا داره، یک تاش 2 تا داره، یک تاش 1 تا داره. اورا ما خیلی نگاه میکنم که یک تاش معلمه های، یک تاش دختره، یک تاش کلخوزچی زمینه. کی نگاه میکنه اورا میرن کار میکنن و گلکو را نون میتن. مقامات به رادیوی آزادی گفتند در ترتیب دادن حجت‌های این زمین قانون ویران شده است. اما نگفتند تأثیر این گونه قرارهای منصبداران را چی گونه می شود از سر کودکان دور کرد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار گزارش‌های جالب ما را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا من شما را صبح بر وقت منتظر میشم. خدا نگهدار.